ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಅಥವಾ ಜೆಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ವನ್ನು ಈ 3 ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆ ಮೂರು ವೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 and it is the point charge Q2. So distance between the two charges ನಾವು R ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So now these charges are placed in free space of the vacuum, means the force between the charges they are kept in free space of the vacuum medium. Vacuum medium ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ is equal to ನಾವು 1 by 4 pi epsilon naught it is Q1 into Q2 this magnitude divided by R square ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the 1 by 4 pi epsilon naught, so this is known as an proportionality constant. ಇದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ proportionality constant ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ epsilon naught is called as an permittivity for free space. Permittivity for free space. And this ಇಲ್ಲಿ value of permittivity for free space 8.854 into 10 power of minus 12 it is coulomb square per Newton per meter square ಆಗುತ್ತೆ. So this is the value for the permittivity for space, and this proportionality constant also denoted with small k ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನು proportionality constant the value 1 by 4 pi epsilon naught, so which determines the size of unit of the charge. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 9 into 10 power of 9. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 into 10 power of 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per coulomb square. Now the second case means what happens the force when these charges are placed in a dielectric or non-conducting medium. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸು, ನೈಲಾನು ಅಂತ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ separated some distance of R in some pure dielectric medium. Pure dielectric medium ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K. ಅಂದ್ರೆ how much the force get reduces in an dielectric medium, that is known as a dielectric constant. ಅದನ್ನೇ ನಾವು K ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now we write the formula of force. The magnitude of force is again 1 by 4 pi epsilon naught into K ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So into Q1 into Q2 divided by again R square. So this means the force in this medium is get decreases by K times. So how much times? So force in this medium is the force in a vacuum that get decreases by the K times. So this K is known as a dielectric constant. So K is also written with epsilon R. This is known as a relative permittivity of the medium. So this is relative permittivity. Relative permittivity of medium ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Or this is also known as a dielectric constant. ಇದನ್ನು ನಾವು dielectric constant ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. So it is called the dielectric constant, and this is the formula in the dielectric medium. ಇದು ನಮಗೆ dielectric medium ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. So the formula can also be expressed as the formula ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಿಬಹುದು. Fm means force in a given dielectric medium is 1 by 4 pi instead of epsilon naught into K, epsilon naught into K, or this is also written as an epsilon naught into epsilon R. This is as epsilon. This is called the permittivity of the medium. ಇದನ್ನು ನಾವು permittivity ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Permittivity of the medium.
ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 pi ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಟು Q1 ಇಂಟು Q2 by so we can calculate. So here epsilon indicates the permittivity of the given medium. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಇ ನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 80 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಿಂತ 80 ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ನೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 point charges ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ when a partial dielectric medium is introduced between the 2 charges. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ಟಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇವೆರಡರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಕೆ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore the formula for the force between the two charges is 1 by 4 pi into Q1 into Q2. So sorry, 4 pi to not Q1 Q2 divided by R minus of T plus T root K whole square. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಂದ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ R plays the distance between the charges and the T is the thickness of dielectric medium and so this K is the dielectric constant. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಈ ಮೂರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್.